This conference will now be recorded. Okay. And Apple phones in India are majorly for show off, which are carried by uncles and aunties whose sons are in abroad. There is nothing more than that. They don't even know how to use mobile other than call, accept, decline. FaceTime. FaceTime అడిగాడు ఇంకా. నేను పేపర్లో వచ్చిందా మీరు అంటారా? ఏది నేనంటున్నా, నేను చేసిన ఆ స్టేట్మెంట్. ఎందుకంటే మా అత్తకు ఉంది, అట్లే మా అంకుల్ కొంతమందికి ఉంది. వాళ్ళ పిల్లలందరూ అబ్రాడ్ ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళు యాపిల్ ఫోన్ పట్టుకుంటారు, కానీ వీళ్ళకి ఏం రాదు దాంట్లో యూజ్ చేయడం. ఏమైనా అనుకో, ఇది ఏందో ఒకసారి చూసి పెట్టయ్యా అంతే కదా. Okay, so this statement, if you see what has happened, it has given 0 to 100 random numbers. Okay, 1000 rows. 0 to 100. 0 to 100. Okay. Random numbers. What is 1050? That is what is my question. That's why I have written to Excel sheet. See how many indexes have come in rows? 1000 rows. How many columns? 50. So this is a random data frame which I have created using np.randint. Okay, wherein I wanted numbers from 0 to 100 and my data frame size was 1000 by 50. Okay, yep. Clear with this line? Yep. So now instead of writing to Excel sheet, can you tell me few methods? How can I figure out about this data frame? I don't want to write to Excel sheet. I don't want to visualize here. Tell me few methods what I can do on this data frame. df.info. Okay. df.describe. df.shape. df.size. df.shape. So shape ఏమొస్తది? ఎన్ని rows ఉన్నాయి, ఎన్ని columns ఉన్నాయి? Okay, so this would make more sense. So for me right now, okay, I would understand. Okay, 1050, this is the thing, fine. So if you wanted info, it will give you 50 records now. So like this, 50 cells ఉన్నాయి, అన్ని నాన్ నల్ cells, ఇంటిజర్ 32 ఇది అని చెప్పేసి చెప్తుంది. ఓకే, సో ఇది ఓకే, ఇది అయిపోయింది. ఇప్పుడు డిఎఫ్ డాట్ హెడ్ ఆఫ్ పెట్టేసుకుందాం, మనకి డేటా ఫ్రేమ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. See, my data frame is looking something like this. Okay, yeah. Now if you see, if I put without a head, if I put a head, it will return me 5 rows. If I put without a head, it will try to show me maximum all the columns, but in default it will show until 29, and then it will give dots and it will show the last 29 records. This is how generally data frame displays. Okay, you see what you are understanding what I'm trying to say? It will try to show the entire data frame, but until 29 and then dots and then last 29 records. So I want to adjust the display of this data frame. So what I will do, there is something called as display of max rows. pd dot of options of display of max rows is equal to 4. pd dot of options of display of max columns is equal to 2. If I run this and I run the data frame now, okay na? Yeah. Angaraju? Yeah. Okay, so this is nothing but adjusting the display on your data frame notebook. Data, there is no manipulation on the data, just on the display side. Okay, now
Period of options, we'll see few things. So this is just the same data frame. I'm just taking tail of 2. So if I run get option of max rows, what will happen? It will tell me what are the maximum rows. How did I get it as 4? But in this data frame we are having 1000 rows, right? Why did I get it as 4? And max columns I'm getting as 2. Why is that so? Columns 4. Because I have assigned that. Okay. Okay. I Okay. have assigned the maximum display rows to be 4 and maximum display columns to be 2. So when you use pd dot of get option max rows, it will tell me what is that I have assigned. Okay. If I want to set the option of max columns is equal to 20, either you can do it in this method or this method for max rows and columns, or you can do it in this method. Pd dot of set option of max columns is equal to, instead of 20 I will take 5. Okay. Or this method, both are same. This one, this line, both are same. Clear? Okay. Yeah. ఇక్కడ 10 రాసిన దాని బదులు 5 రాస్తా, అప్పుడు ఇంకా మీకు మోర్ సెన్స్ అవుతుంది. తర్వాత I did not run this line yet. Let me run df yet. See, instead of 2 columns you are getting 5 columns along with the index. Okay. If you write 6 columns. Okay. Okay. Now if you want to write it using this syntax, it will go back to 5 columns. df of 5 columns including index. Okay na? So ikkada get option lo oka advantage undi manaki. Max columns, if you write instead of small amx or m capital Ax or something, it will still tell you what is the maximum columns. It is 5. Okay. Okay, ఇది కేస్ సెన్సిటివ్ కాదు. కేస్ సెన్సిటివ్ కాదు, ఎందుకంటే ఇది మెథడ్. ఓకే. ఓకే, కాలమ్ నేమ్ ఏం కాదు కాబట్టి ఫరక్ పడదు. కాకపోతే వద్దు తీసుకోకండి, ఇట్లా రాయకండి నన్ను అడిగితే. కన్ఫ్యూజ్ మళ్ళా అవుతామా? మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతామనా? కన్ఫ్యూజ్ అవుతావు. రేపు నువ్వు మళ్ళీ కాలమ్స్ ఫిల్టరింగ్ లో వేరే గెట్ మెథడ్స్ లో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతావు. ఓకే, సరే. తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీసెట్ ద మ్యాక్స్ కాలమ్స్ టు ఏ నార్మల్ డిఫాల్ట్, just run this. If you check what is the max column option, 20, because it has 20 columns. I have run this reset and I have run this to get the number of count 32, 33. Okay. Okay. Yeah. So get option of max columns. Now it will show 20. Describe option run cheste max columns meeda it will give you the description about that. Let's see what is the description. So it is an integer column. If max column is exceeded, switch to truncate view depending on the large ripper function. Objects are either centrally truncated or printed as summary view. None values means unlimited. In case Python or IPython is running in a terminal, large wrapper equals truncate. This can be set to 0. Pandas will auto detect the width of the terminal and print a truncated object which fits within the screen width. IPython notebook, IPython console are ideally do not run in the terminal. Hence, it is not possible to do auto detection. So, ఇది అనేది ఏంటంటే డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు if it is having more columns whichever can be fit into this width of the view, it will automatically display the dots. అర్థమైందా? 29 తర్వాత డాట్స్ ఎందుకు వస్తా ఉన్నాయి మనకి? ఎందుకంటే ఆ డేటా ఫ్రేమ్ విడ్త్ లో అంతే ఫిట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? హలో. Yeah. So precise option. What is precise option? So this you have understood, no? Why am I writing np rand of rand n or rand int? So rand n ante it will give you some random numbers now. Okay. Okay.
Now if you write df dot of shape, it will give you 5 rows by 5 columns. If you write df dot of info, all float objects. I did not specify any integer, it will give me a float object. Now 5 columns, 5 rows, float objects, and this is the size of it. So that is about it. Now what is precision? Okay, if I run this, if I show you what is df, precision ante how many decimal points after a number, how many decimal points that you are having. So if you see 1 2 3 4 5 6, all the records are having 6 decimal points as default in a data frame. Okay na? Yeah. So if you don't want 6 decimal points, then you can write pd dot of set option precision is equal to precision comma 3. So when you do this and run this, now you see the data frame got modified from 6 decimal points to 3 decimal points. Okay na? Yeah. రీసెట్ ఆప్షన్ అంటే ఏం చేస్తా చెప్పండి. మొత్తం తీసేసి ఎన్ని ఉన్నాయని వస్తుంది. వస్తాయి వాపస్. ఓకేనా? మేము డెసిమల్ అని వాడతాము, ఇక్కడ ప్రెసిషన్. ఓకే, ప్రెసిషన్ అంతే. సో నెక్స్ట్ chop threshold option. So we will see. You already know this is just a simple line which I am taking 10 by 10 data frame. Okay, now see ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూడండి, ఇక్కడ వాల్యూస్ చూడండి, కొన్నిటికి 0.7 0.5 ఉన్నాయి కదా. సో pd dot of set option of chop threshold I will write 0.5. okay, let's give it a shot. And then when I run this data frame, remember this row 20. అయ్యబ్బా రన్ అవ్వలేదా? మధ్యలో అది రీసెట్ ఆప్షన్, అది రీసెట్ చేయట్లేదు. ఓకే, ఏం దొబ్బింది దీనికి? అబ్బా డేటా ఫ్రేమ్ మారిపోతే కష్టం. ఆగు, నేను కర్నల్ రీస్టార్ట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, డేటా ఫ్రేమ్ రన్ చేసిన. ఇంపోర్ట్ pandas spd, ఇంపోర్ట్ numpy snp. ఎక్కడైనా పాయింట్ ఉందా? ఇక్కడ 2/2. ఇక్కడ చూడు ఏమైందో, 0. సో వాట్ డస్ పాయింట్ చాప్ థ్రెషోల్డ్ మీన్స్ అంటే కింద ఉన్నవన్నీ 0 చేసేస్తుందా? 0 చేసేస్తుంది. ఓకే, లిమిట్ అన్నమాట. -0.5 నుంచి +0.5 వరకు తీసుకొని అవన్నిటిని 0 కొట్టేస్తుంది. ఓకే, అర్థమైందా? యా బోత్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, అంతే బాస్. ఈరోజు క్లాస్ కి నా దగ్గర ఉండే. దీని తర్వాత మీరు అడగండి ఇంక. ఇప్పుడు చాలా తొందరగా అయిపోయింది. చిన్న టాపిక్. ఇంకా యాక్చువల్లీ pandas లో నేను చెప్పడానికి 2 ఉన్నాయి. ఒకటి విజువలైజేషన్ టాపిక్, ఇంకోటేమో డేట్ అండ్ టైం. డేట్ అండ్ టైం కొంచెం లెంతీ, సోది అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే టైప్స్ ఆఫ్ డేట్ టైమ్, ఎట్లా రాయాలని ఇంకా చాలా ఉంటాయి డేట్ టైమ్ లో. డేట్ టైం అనేది చిన్న టాపిక్ కదా, నీకు కూడా తెలుసు. కాకపోతే ఏంటంటే అది ఒక క్లాస్ తీసుకుంటా. విజువలైజేషన్ అనేది పెద్ద పట్టదు, 10-15 నిమిషాలు అంతే అది. ఎందుకంటే pandas ద్వారా ఒక బార్ చార్ట్, పై చార్ట్ వేయొచ్చు నువ్వు. కాకపోతే ఇన్ ప్రాక్టికల్ రియాలిటీ you will never use pandas for visualization. You will have some other advanced modules called bokeh or network X, which are more useful than pandas.
ఓకే. ఓకే. సో పాండాస్ లో వేయొచ్చు నువ్వు బార్ గ్రాఫ్, పై చార్ట్. కాకపోతే అవి అంత ప్రాక్టికల్ రియాలిటీలో యూజ్ అవ్వవు. ఇప్పుడు సింపుల్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకి మార్కెట్ లో వేరే టూల్స్ ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు టాబ్లో అని లేకపోతే బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని, దాంట్లో కూడా మనం పైథాన్ వాడి ఐ మీన్ ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చా? టాబ్లూలో పైథాన్ రాసిరా లేదా నాకు తెలియదు కానీ స్పాట్ ఫైర్ లో మా వాడు రాస్తాడు. అవునా? మా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉన్నాడు బాను, ఓకే. వాడు స్పాట్ ఫైర్ లో పైథాన్ రాసేటోడు. ఎందుకంటే వాడు నన్ను అడిగేటోడు ఎట్లా రాద్దాం అని చెప్పి. ఓకే. టాబ్లూలో కూడా ఉండే ఉంటది, ఎందుకంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ మీరు క్వైరీ రాయాలి కదా, పైథాన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుండొచ్చు అది. ఓకే. చూద్దామా, గూగుల్ చేద్దాం. ఉందిగా కోర్సులు కూడా ఉన్నాయి. పైథాన్ సీక్వల్ టాబ్లూ ఇంటగ్రేషన్ ఒకళ్ళు నువ్వు నేర్చుకుంటా అంటే యూడెమిల్ ఎంతకుంది? $10 444 రూపీస్. $8. నీకు ఆల్రెడీ నేను ఇప్పుడు పైథాన్ నేర్పించేసిన, నీకు సీక్వల్ ఆల్రెడీ వచ్చు. కాకపోతే నువ్వు ఇది రిజిస్టర్ అయినావు అంటే ఇంకా ఆరామ్సే నేర్చుకోవచ్చు. కాకపోతే ఇంకా నీ డెడికేషన్, నీ మోటివేషన్ మీద ఉంటది. యా. అదే నన్ను అడిగితే అసలు యూడెమి చాలా మంచి ఇది. కాకపోతే ఏంటంటే ఒకటే డిసడ్వాంటేజ్, యూ డోంట్ హ్యావ్ ద ట్రైనర్ లైవ్ అండ్ if you are hung at some point, you don't know where to research until unless you put a lot of effort and do research. ఆ టైం దొరకాలి. ఆ టైం దొరకాలి అంటే ఇదన్నీ ఆఫ్ అవర్స్ కదా, ఎక్కువసేపు కూర్చోలేదు. యా కరెక్ట్. కాకపోతే ఏంటంటే యూడెమిలో నేర్చుకోవడానికి చాలా ఉంటుంది, ఎందుకంటే నీకు అన్లిమిటెడ్ కంటెంట్ కదా. ఇప్పుడు నువ్వు ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ అయిపోయినావు అంటే ఇంకా అంతే, ఆ డేటా అట్లనే ఉండిపోతుంది నీ దగ్గర. నీకు కావాల్సినప్పుడు చూసుకొని వీడియోస్ నేర్చుకోవడం. నేను ఇన్ జనరల్ అట్లే చేస్తా. యూడెమికి వెళ్ళి 500 రూపీస్ పెట్టడం నాకేం పెద్ద పాయింట్ అనిపించదు. ఓకే. 500 రూపీస్ పెట్టేసి నేర్చేసుకొని అక్కడ నేర్చుకుంటా, ప్యారలల్లీ నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తా, గూగుల్ కూడా చేసుకుంటుంటా స్టక్ అయిపోతే. కాకపోతే ఏంటంటే ఒక్క దగ్గర నువ్వు స్టక్ అయ్యి నీకు అర్థం కాలేదా, అది బ్రేక్ త్రూ చేసుకోవడానికి నీకు ఒక 1-2 days పడుతుంది. యాక్చువల్లీ నేను సీక్వల్ అలానే నేర్చుకున్నాను అన్నమాట. ఓకే. సొంతంగా అట్లా అంటే వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ లైక్ మనం అట్లా రీసెర్చ్ చేస్తుంటే విల్ నో మోర్. అది కరెక్ట్ నిజంగానే. కాకపోతే కొంచెం బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఉంటది, నాకు వద్దు అనే పాయింట్ దాటిపోతే నేర్చుకుంటాం. యాక్చువల్లీ కొన్ని టాపిక్స్ కొంచెం అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా మెథడ్స్, క్లాస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇది ఒక ఇనీషియల్ క్లాస్ ఇట్లా ఏదైనా నేర్చుకొని దాని తర్వాత ఐ థింక్ వీ కెన్ పిక్ ఇట్ అప్. బట్ ఆ ఇనీషియల్ క్లాస్ అనేది కొంచెం బయట నుండి నేర్చుకోవాలి. కరెక్ట్, నేను అగ్రీ చేస్తా. కాకపోతే ఇంకా మోటివేషన్ లెవెల్ ని బట్టి ఉంటది. అదే నేను అది చూసా కదా, నేను కోర్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సీరియస్ గా అది అనుకుని ఉండే ఏంటిదంటే సర్టిఫికేషన్ అట్లీస్ట్ అడ్వాన్స్ లెవెల్ కాకపోయినా కానీ అసోసియేట్ లెవెల్ ఉంటది కదా, బేసిక్ అదన్నా చేద్దామని ట్రై చేయాలి. నాకు వీకెండ్ దొరికితే ఏదో పరిపాడి అస్సలు నేర్చుకోవట్లే. బట్ చేయొచ్చు, ఏమంత డిఫికల్ట్ ఏమి ఉండదు పవన్. కాకపోతే నీ ఎఫర్ట్ నువ్వు బాగా పెట్టాల్సి వస్తుంది అంతే. యా ట్రై చేయాలి. చలో నాగరాజు స్క్రీన్ షేర్ చేయ. నాగరాజు మీరు ఆపేస్తే ఓహో, నేను ఇయ్యాల నీకు రైట్స్. ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఓకే, ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. జిప్ ఉందా? అది ఇన్స్టాల్ చేయి. అది ఇన్స్టాల్ చేసేస్తాం అయితే. ఇప్పుడు అకౌంట్ నావిగేటర్ ఓపెన్ చేయి.
ఓకే ఇక్కడ ఓకే ఒకటేసి పర్వాలేదు. జూపిటర్ నోట్బుక్ మీద క్లిక్ చేయి, లాంచ్. దీంట్లో ఇన్ని ఉంటాయా ఇవన్నీ నోట్బుక్ లా అంటే ఆనకొండలో చాలా ఇన్ని ఉంటాయి. అనకొండలో ఇవన్నీ ఐడి పనిచేస్తాయి. నీ ఇష్టం వచ్చిన ఐడి యూజ్ చేసుకోవచ్చు, కాకపోతే మనకు అవసరం లేదు అవన్నీ. ఓకే 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 వెళ్ళు, అక్కడ న్యూ న్యూ అనే బటన్ ఉంది కదా రైట్ సైడ్ కి. ఓకే క్లిక్ చేయి, పైథాన్ 3 క్లిక్ చేయి. ఖతం. అక్కడ పైథాన్ నోట్బుక్ నేమ్ పెట్టుకో, అన్టైటిల్ దగ్గర. అన్టైటిల్ మీద క్లిక్ చేస్తే నోట్బుక్ నేమ్ చేంజ్ చేయొచ్చు. ప్రింట్ హలో వరల్డ్ రాయి. వెల్కమింగ్ టు ద పైథాన్ వరల్డ్. ప్రింట్ బ్రాకెట్స్. ఇది కోట్లోనే కదా వచ్చేది, టూలో రాయి రాయి చూద్దాం ఏమయ్యేది. బ్రాకెట్స్. ఓకే ఇది ఎఫ్ఐ రంజయ్ అక్కడ రన్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, లేకపోతే షిఫ్ట్ ఎంటర్. షిఫ్ట్ ఎంటర్. ఏమైంది? బ్రాకెట్స్. ఓకే ఇది 2లో 2.7లో అలా ఉందా? 2లో వితౌట్ బ్రాకెట్స్ ప్రింట్ ఫంక్షన్ అవుతుంది, 3లో వర్క్ అవుతుంది. ఓకే వెరీ గుడ్. రన్ చేయి. అబ్బా అయిపోయింది ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్. a = 1 b = 2 అని డిఫైన్ చేయి. ఓకే ఇంట్ ఏ కామా జావా. ఇది అంతా జావా కదా. జావా ఎద్దు మనకి నాగరాజు. ఎగ్జాక్ట్లీ. a = 1. ఓకే ఓకే డైరెక్ట్. ఓకే డైరెక్ట్ గో. b = 2 ఎంటర్ కొట్టేసి కథం ఎంటర్ కొట్టు, రన్ చేసి సెల్. C = A + C. ప్రింట్ కొట్టు ప్రింట్ సి. తప్పు. కోట్స్. రాని ఎర్రర్ రాని సత్యాయిద్దామని. ఓకే బ్రాకెట్ లో మిస్సింగ్ ఓకే. నేను నీకు మొన్న ఇది పంపించుంటా చూడు, మెయిల్ లో ప్యాండాస్ కంటెంట్ మొత్తం పంపించిన ర్యార్ పెట్టి. అది డౌన్లోడ్ చేయి. పైథాన్ ఎక్సర్సైజేషన్ డాక్యుమెంట్ అయ్యి కోర్స్ ట్రైనింగ్ లాస్ట్ పంపింది కదా, ఇదే కదా? కాదు బ్యాక్ వెళ్ళు. ఫ్రమ్ అభిషేక్ అక్కడ పైనే ఉంది, ఇన్బాక్స్ కొట్టేసి pandas.rar ఇక్కడ చూడు. pandas.rar కిందరా ఇంకోటి pandas.rar డౌన్లోడ్ చేసేసుకో. ర్యార్ లేదా? ఇన్స్టాల్ చేసుకో, ఏముందిలే. ఓకే రామ్ కి బండి.
విన్రార్ కొట్టు. విన్రార్ ఉండదా మీ దగ్గర? విన్రార్ ఫస్ట్ టైం డౌన్లోడ్ చేస్తున్నా సాఫ్ట్వేర్ దీంట్లో. విన్రార్ అని ఉంటుంది చూడు, పింగ్ చేస్తున్నాను నేను. ఓ మ్యాక్ లో అదేనా? విండోస్ కి దానికి తేడా ఉంటదంట. సాఫ్ట్వేర్ అదే కదా మోస్ట్ ఫేమస్. ఓపెన్ ర్యార్ ఇది కూడా డౌన్లోడ్ చేయి. ఇక్కడ ఐజిప్ అన్నార్కే వన్ ఉంది, అది కూడా డౌన్లోడ్ చేయాలి, పని చేయాలి నాకు తెలిసి. సో ర్యార్ ఫైల్స్ ఆర్ సెలెక్టెడ్, ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఓపెన్ ద ర్యార్ ఫైల్ అంతే. సో డైరెక్ట్ గా విన్జిప్ అంటే సర్చ్ చేసేయచ్చు. లేదు ఒకటి విన్జిప్ కూడా పనిచేస్తుంది. అవును. అవో ఇక్కడ లేకపోతే ఐజిప్ అని ఉందిగా, అది కూడా పనిచేస్తుంది. ఓకే. ఇదే ఐ హేట్ యాపిల్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్. Else Launchpad. ఓకే, డ్రాప్ చేయొచ్చా? సో మనం డౌన్లోడ్ చేసింది pandas.rar అని ఉందిగా, ఏది ఇక్కడ కనబడుతుందా? ఇది అసలు ఏదో సబ్స్క్రైబ్ అని అంటుంది ఫస్ట్, అది క్యాన్సిల్ కొట్టేసి యాక్చువల్ ఫోల్డర్ లో ఉంటుంది. డ్రాప్ ఆర్కే అని వస్తుందా అది? డౌన్లోడ్స్ లోకి పోయి ఉంటుంది చూడు, అక్కడ పోయి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేయమని చేయొచ్చా మీ దాంట్లో? ఫైల్స్ మేనేజర్ అనేది ఉంటది కదా, ఫైల్ మేనేజర్ ఏదో ఉంటుంది కదా, ఇదే కదా. ఓకే, ఎక్స్ట్రాక్ట్ హియర్. ఏంటిది? యూజింగ్ ఎంటర్ వాట్ ఇస్ ఫైల్ ఆల్సో కంప్రెస్ ఎంటర్ 299 డబ్బులు కూడా ఉంటున్నాను. పే చేయమంటే అన్ని కొనాలనుకుంటా. ఆన్లైన్ లో చేయడానికి ఉండాలేమో, ఒకసారి ట్రై చేస్తా. ఏంది కొనమని అడుగుతుందా అది? ఫ్రీ ఏం లేదా? 299 కట్టమని. నీకు అయ్యే ఉన్నాయి. విన్జిప్ ఫ్రీ ఉండాలి కదా, చూడు అది అన్నా, అది కూడా బయ్యేనా? డౌన్లోడ్ తెలిసి ఇదేదో లింక్ ఉంది, ట్రై చేస్తావా? ఈజీ వైజిప్ ఆన్లైన్ అంట. ఇక్కడ చాట్ విండోలో పెట్టింది చూడు పవన్. ఓకే, కానీ ఇంకో ఇదైతే ఫ్రీ అంటున్నాడు. పక్కన ఓపెన్ చేస్తే ఇది ఫ్రీ.
చాట్ బాక్స్ అయితే ఏది తీసుకోవాలి దీంట్లో? నాకు డైరెక్ట్ గా డ్రాప్ ద ఫైల్స్ అని వచ్చింది మరి. యా నేను Yeah. అభిషేక్ ఏ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేయాలి? ఓకే, సో దాన్ని అడుగుతున్నావా? అయితే ఓకే, అందులో ఏదైనా ఎక్సెల్ షీట్ తీసుకో చాలు. foods.csv గూగుల్ స్టాక్ ప్రైస్ .csv ఏదో ఒకటి. అయ్యో ఈ టార్చర్ పెడుతుంది. ఈ కామర్స్ CSV ఫైల్ టెక్స్ట్ దాంట్లో ఓపెన్ అయిపోతుంది కదా, ఫైల్స్ Okay, డైరెక్ట్ అయిపోతుంది. ఓపెన్ అయిపోతుంది అంట. ఎక్సెల్ షీట్ ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఓపెన్ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ వేసుకోవచ్చు. దీంట్లో ఉండదు. నోట్ ప్లస్ ఉండదా? మ్యాట్లో ఉండదు. నోట్ ప్లస్ ప్లస్ ఉండదా? ఉండదా? అవసరం లేదులే, ఉండని. అది ఒక లొకేషన్ లో పెట్టుకో, ఆ లొకేషన్ ఏదో ఫైండ్ అవుట్ చేయ మనకి. ఈ బెస్ట్ వేస్ టు ఆల్టర్నేట్ నోట్ ప్లస్ ఉండదు. సో ఇది ఓపెన్ చేయనా దీంట్లో? నాకు అది ఒక లొకేషన్ లో పెట్టి, అది ఏ లొకేషన్ లో ఉందో చెప్పు చాలు. ఓకే రైట్, ఇది లొకేషన్ వచ్చి డౌన్లోడ్స్ లోనే ఉంది. డౌన్లోడ్స్ లో ఉంది. ఏది ఆ ఫైలా? e-commerce.csv లొకేషన్ తీసుకో. ఇక్కడ ఉంది. ఓపెన్ చేయనా డౌన్లోడ్ నుంచి? ఓకే, మన నోట్బుక్ వెళ్ళిపో. ఫైల్ ఓపెన్ చేయకు. ఫైల్ అలానే ఉంది. CSV లానే ఉంటది కానీ ఓపెన్ చేయకు అంటున్నా. నేనైనా దీంట్లో ఓపెన్ చేసిన, బ్రౌజర్ లో ఓపెన్ చేసా, ఓపెన్ చేయలేదు డైరెక్ట్. నోట్బుక్ జూపిటర్ లో ఓపెన్ చేసినావు నువ్వు. సరే ఓకే, ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ pandas as pd అని రాయి కింద లైన్ లో. ఓకే సరే. ఓకే రన్ కొట్టేసాయి. ఓకే, ఇంపోర్ట్ OS కొట్టు. ఇంపోర్ట్ OS అయితే రన్ కొట్టు. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇంపోర్ట్ అవుతుంది. os.chdr os.chdr os.chdr. ఓకే, రౌండ్ బ్రాకెట్స్, ఓకే, కోట్స్, కోట్ సింగిల్ కోట్, ఓకే, డబుల్ కోట్. లొకేషన్ పెట్టు. అది కాదు. ఓకే, డౌన్లోడ్స్ చాలా. కానీ ఇది తెలియదు నాకు. డౌన్లోడ్స్ లొకేషన్ చాలు అంతే. OS ది యా ఫుల్ లొకేషన్. ./ ఇస్తే అది అలానే తీసుకుంటుంది కదా. ఓకే, రన్ చేయి. కూడా చూడాలి. తీసుకున్నా. pwd కొట్టు. ఓకే, వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఆ ఫైల్ ని రీడ్ చేయి. pd.readcsv _csv రీడ్ CSV అంటున్నాము. ఓపెన్ బ్రాకెట్స్, కోడ్స్ పెట్టు. ఈ-కామర్స్ కదా ఫైల్ నేము. EC అని కొట్టు, ట్యాబ్ కొట్టు, రన్ కొట్టు. ఓకే, వచ్చిందా? ఇప్పుడు దాని మీద కొన్ని మనం నేర్చుకునే.
సో మీరు ప్రతిసారి కర్నల్ని రీస్టార్ట్ చేస్తే ఇవన్నీ పోతాయా? మ్మ్. పనిచేసింది బాగానే. బాగానే పనిచేసిందా? ఇది పనిచేసింది బాగానే. జనరల్ గా నాకు ఏం కొట్టాలో తెలియట్లేదు, ఆ పార్ట్ తెలియట్లేదు కదా మనకు ఎలా వెళ్ళాలని. అయితే కానీ నాకు ఇక్కడ నోట్బుక్ కాబట్టి సపోర్ట్ చేస్తుంది, కానీ ప్యూర్ పైథాన్ కోడ్ రాయాలంటే అట్లా వర్కౌట్ కాదు. నేను జనరల్ గా నా జేమీటర్ టూల్ లో ఇలానే ఇస్తా, ప్రతి డాట్ స్లాష్ కొడితే ఆ ముందు ఫైల్ పుల్ చేస్తాను అన్నట్టు రికార్డ్. ఎక్కడైతే ఉన్నామో ఆ ముందు ఫైల్ నుంచే తీసుకుంటాను అన్నట్టు. ఇలా మొత్తం ఈ పాత మొత్తం పెట్టకుండా బేసిక్ ఇలా పెట్టలేం కదా. ఓకే ఓకేనా? ఓకే, రేపు మరి లూప్స్ చూద్దామా? ఓకే, రెడీ ఉండండి అయితే ఇద్దరు. హ్యావ్ ఎ నైస్ వీక్. ఓకే, బై బై. బాయ్.